ягона чорабинии бузурге ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. на танҳо масалан сабқатҳои дучарха савориро нишон дод, балки муаррифӣ шаҳри азизи мо, пойтахти азизи кишвари моро барои ҷаҳониён кард, ки чӣ қадар зебову шукуфо шудааст. Дем қапиди рафт омад паварота гардонди. Мисоли ҳам нақшаи мо, масалан мо кадри 1 доштем, 2 доштем, 3 доштем. Аман аз наворбардор хоҳиш кардам ки беҷуракан як болои дарахт бароим чӣ мешавад. беуста дастгирии муҳтарам раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ барои мо як сабаби хуб шуд, як такони хуб шуд, ки мо ҳамин мусобиқаро дар дараҷаи олитарин ташкил кунем. мо ба воситаи ташкил кардани ин чорабинӣ тавонистем фарҳанги миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ кунем. дар соле ки гузашт иттифоқоти варзишӣ хеле зиёд буданд, аммо яке аз муҳимтарини онҳо чемпионати осиёии велосипедронӣ дар шоҳроҳ буд. ин рӯйдоди муҳим аввалин бор буд, ки дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва шоҳроҳҳои Тоҷикистон баргузор мешуд. дар қатори садҳо дастовардҳои муҳими соли ҷорӣ ин мусобиқоти осиёиро метавон яке аз бошукӯҳтарин ва бузургтарин рӯйдодҳои сол номид. инҷо шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон аст, ки ба ин зебоӣ мо онро аз баландии парвози паррандаҳо мушоҳида мекунем. мо аз замоне ки ин мусобиқа омода мешуд барои таҳияи гузоришҳо мерафтем ва то анҷомаш. замоне ки мерафтем мо чӣ гуна омода шудан ба ин мусобиқаро медидем. бидонед ки ҳеҷ вақт ягон мусобиқаи байналмилалӣ бидуни мушкил намешавад. мушкилот бисёр зиёд ҳастанд, вале мо хушбахтона тавонистем ҳама ин мушкилотро пушти сар кунем ва як мусобиқаи бисёр диданиро баргузор кунем. ҳақиқатан як марҳилаи беҳад муҳим буд. ҳақиқатан ҳам як барои мо як душворӣ ҳам бошад. имрӯз бо сари баланд гуфта метавонем, ки барои мо ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон фахр аст, ки мо тавонистем ҳамчун федератсия, ҳамчун шаҳрванд, ҳамчун зодагони ҳамин миллат ҳамин мусобиқаро осиё дар шоҳроҳ ташкил кунем. то ахбороте ки мо дарак дорем дар таърихи Тоҷикистон соҳиби иқтилол то ҳаминам дар давраи шӯравӣ то ин дараҷа хеле мусобиқа гузаронагӣ набудааст. лекин аввалаш ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззам миллат президенти мо, ки дастгирии беҳад бевоситаи сахт ҳам федератсия, ҳама намуди варзиш, аз он ҷумла варзиши дучархаронӣ, хусусан бевосита дастгирии муҳтарам раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ барои мо як сабаби хуб шуд, як такони хуб шуд, ки мо ҳамин мусобиқаро дар дараҷаи олитарин ташкил кунем. Спасибо за гостеприимство. Таджикистан очень нас принял, очень тепло, классная погода. Участвую в чемпионате Азии 12-й раз. В этот раз велоспорт больше популярности приобретает в Азии, не только Азии, у нас в Центральной Азии. И в этот год Таджикистан принял сделать чемпионат Азии у себя дома. Но это классное мероприятие, большой турнир для стран Азии. Не только Азии, но для всего мира, потому что сейчас в мире такой разговор, Таджикистан принимает континентальный чемпионат. Сейчас, наверное, 15 градусов, 17 градусов, это очень благоприятно для велоспорта, потому что если 30 градусная жара будет, это очень жарко. Если меньше 10, вот, это уже прохладно. Мы же соседи, у нас
страны в жарком климате находятся, и мы большой плюс для нас, думаю. ما تو رشته تیم تایم تریل تیمی 4 ورزشکار داریم ولی تو رشته های دیگه نفر داریم. یعنی الان امروز 4 نفر پسرامونن 4 نفر دخترامونن که 2 ساعت دیگه است. حالا تیممون هم تیم خوبیه، همیشه تو این ماده جزو بهترین ها بودیم تو آسیا. هر 4 تا با همن اینجا 4 نفر امروز با هم از خط باید ردشن و مدال میگیریم. حالا رنگ مدال معلوم نیست ولی مداله. ما همیشه تو این ماده تو این رشته تو آسیا بهترینیم. واقعا مردم تاجیک خیلی خونگرمن، خیلی مهربان و مهمان نوازن. کشور خوب، قشنگ، خیلی بکر و زیبا. با اشتراک در چمپیونات آسیا این باری نخست است که من به تاجیکستان تشریف می‌آورم و کلی انتظاری‌هایی که درباره تاجیکستان داشتیم ما رو به وجد آورد. این کشور نهایت زیبا بوده، مردمانش بسیار هم مهمان‌نواز هستند. рафти баргузории мусобиқа ва муносибати мизбонон низ бо мо дар сатҳи хуб буд ва замоне ки мо сабқат менамудем мардумони зиёде атрофи роҳҳоро новбаста аз он ки варзишгарон бо кадом пироҳан сабқатҳо доранд баромад карда моро дастгирӣ менамуданд. онҳо барои баромади ҳар як варзишгар хурсандӣ мекарданд. در جمهوری تاجیکستان سال روان یگانه چاره‌بینی بزرگی که در شهر دوشنبه برگزار شد این چمپیونات آسیا عاید به ولسپیدرانی در شاهراه می باشد که در یک مدت کوتاه فدراسیون ولسپیدرانی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که میزبان چمپیونات آسیا در شهر دوشنبه شوند و البته در تشکیل و برگزار کردن این چاره‌بینی سهم بزرگ رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قید کرده می شود که با دستگیری های بواسطه رئیس شهر دوشنبه این چمپیونات در شهر دوشنبه در سطح بلند تشکیل و برگزار کرد. 2 سبقت را پشت سر گذاشتیم و این هم سومین سبقتی که قرار است امروز در شهر دوشنبه و بیرون از شهر دوشنبه هم برگزار گردد. وقتی ما یک مسابقه در سطح بین‌المللی رو در تاجیکستان برگزار میکنیم ما علاکه نشان میدیم که ما یک دولتی واقعا هم قادر به برگزاری چاره‌بینی های حتی اگر ورزشی هم باشد هستیم. این توان را داریم و ما یک کشور در صلح و ثبات هستیم، یک کشور در حال پیشرفت هستیم. این برگزاری مسابقه بین‌المللی همین معنا را دارد. میدان دوستی که پیام دوستی ما را به همه قاره آسیا میرساند و آنچنان که میدونید تلویزیون ورزش را میتوان از طریق ماهواره تماشا کرد. این پیام دوستی به اقصا نقاط عالم نیز میرسد. این چاره‌بینی یک چاره‌بینی که در حقیقت برای همه ما یک تجربه نو بود و بعد اونی که مثلا قراری برگزاری چنین یک چاره‌بینی در وطن ما به تصویب رسید برای همه ما فکر میکنم که یک چی گویم یک امتحانی بزرگ بود و ما برابری رهبر کارخانه همون مثال بگیم تلویزیون ورزش دیرکتور تلویزیون ورزش نشست ها رو سر کردیم یک جای جمع اومدیم و ما اول نقشه راه دیدیم که چگونه است، از کجا سر می شود، کجا می رویم، چه خیل می شود، لوازمات و تجهیزاتی که ما داریم برای ثبت و بررسی کردن همه چیز بسندگی میکند نمیکند. همه این ما وقتی که روی کاغذ آوردیم و امکانیاتمون را دیدیم که چی هست و چی نیست، امکانیاتمون را مهیا کردیم و با همین خلاصه آمدیم که مثلا همین با 5 قسمت تقسیم کنیم. ما باید اینم با یک مراسمی که برای ما بسیار نزدیک است، برای سیاست دولت ما نزدیک است، در روزهای نوروز کردیم، چون که زیاده از 600 آدم آمده بود، میمون آمده بود، خود ورزشگران یک قریب از 300 کس زیاد بود که باید بغیر از این مسابقه زیبایی هم طبیعت مثال باستانی بودن این وطن ما تاریخ ما را باید درک کنند، چون که یک چند مرحله باید ما یک جا میکردیم. مشکلی هم در همین بود که هم باید در نوروز شود، هم باید برای مردم ناراحتی نشود، هم
برای ورزشگرا باز بغیر از این مسابقه یک مثال تماشا باشد، از این لحاظ یک 4-5 فاکتوری که ما باید یک جا میکردیم، مشکلیش در این بود. مهمانان خارجی میگفتند در تشکیل و برگزار کردن چنین چهاربینی در دیگر کشورها به مشکلی ها وامی خوردند و در این چهاربینی یگان مشکلی پی بردن نشد. از نقطه نظر امنیت و بی‌خطری خیلی ما خوب بودیم و حتی وقتی که چهاربینی در شهرها برگزار میشد یگان ورزشگر آسیب ندید و عادلانه بودند و این چنین در یک فصل برگزار شد که فصل بهار بود. مزرعه سرسبز دهقانان تاجیکستان را می‌بینیم که در ایام نوروزی سرسبز و زیباتر و خوشبو و خوشگواراتر می‌شود. ولی این مسابقه نه تنها مثلا سبقت‌های دوچرخه سواری را نشان داد، بلکه معرفی شهر عزیزی ما، پایتخت عزیز کشور ما رو برای جهانیان کرد که چقدر زیبا و شکوفا شده است و شاید تاجیک و تاجیکستانی زیادی هم بیرون از تاجیکستان قرار داشته باشند و خیلی وقت شاید ندیده باشند این سرزمین رو، این سبزیش رو، این دشت و دمن‌هایی که ما در جریان این مسابقه پیشکشی بینندگان کردیم، همکاران ما پیشکشی بینندگان کردن. و ما همگی در یک راهرو بودیم، در یک ماشین بودیم گویم و در داخل خودرو مثال گریم ما صحبت میکردیم، یگان کسی برای ما رو اهمیت نمیداد، با گوشهاشون گوش میکردن، با چشماشون فقط نگاه میکردن که این کجا است، این چگونه شهر است و هر یک چیزی که از پیششون میبرد اینش بینش که چقدر بخچون مثلا همون داخلی گویم همین زیبایی های وطنی ما رو هضم کردن میگرفتن و ما اطمینان دارم که وقتی که انسانیت در معینه خود یک چیز میبیند، یک چیز ثبت میکند، یک زیبایی را، یک مثلا یک مهر، یک محبت، یک قدردانی را، اون حتما تا روزی که زنده است در خاطرش نقش میکند و کجایی که شیند مثلا درباره همین وطن، همین دیور، همین ملت اگر یک حرف شد و الکی چیزی نکشد، میخوایی نمیخوایی میگوید. بعد از رسانه‌های عمومی میشنوی که همین میمونایی که می اومدن همه بهت بهای بالا دادن، میگه که با فکر ورزشگر قزاقستان گفته بود که نیکچمون پلیدی داشت، میگه یک گون بفوردن مشکلی نمیومد در مسابقه و فکر همین چیز خاطرمون شد برای ما. خیلی از دیگر جهت میمونایی که اومدن، ورزشگرای اومدن بغیر از مسابقه بسیار بهای اعلا دادن، هم برای طبیعت ما، هم برای عموما به زیبایی شهر، اینفراستراکچوری که تازگی شهر، مثل یک شهر موثر، یک شهر نو، یک شهر تازه بنیاد بسیار بهای سخت دادن. همین بسیار مسئله هست که ما از آن فخر میکنیم، همچون شهروند، همچون یک فدراسیون که ممکن چند سال پیش قریب یگون کار، یگون فعالیت نداشت، یک مرحله خوبی تاریخ هم شخصا برای ما، همچون انسان، همچون شهروند، هم برای فدراسیون در تاریخ من، هم خودی همون یک مسابقه برای ما یک یادداشت بهت اساسی و بهت یعنی که الهام بخش است. وقتی که فدراسیون آسیایی به جمهوری تاجیکستان مراجعت کردند و دیدند که البته یگانه اوج تشکیل و برگزار کردن این بود که تاجیکستان به تمام طلبات ها جوابگو بود. انا همون در شاهراه برگزار کردن، شاید در بسیار کشورها شاهراه برای تشکیل و برگزار کردن چهاربینی جوابگو نباشد. وقتی که کمیسیون مخصوص از تاجیکستان سفر کردند، دیدند که در شهر دوشنبه و خودی از شهر دوشنبه سفر کنیم اگر به طرف باختر یا که سفر کنیم به طرف خوجند، این راه‌های سطحی بین المللی که ساخته مورد استفاده بری قرار دارند، برای تشکیل و برگزار کردن این چهاربینی ها جوابگو بودند. و دوم که مسئله خزینه در اینجا به میان گذاشته شد و دیگر متخصصانی که ما در ساحه داشتیم، البته ما پیشتر از دیگر نمادها چهاربینی بین المللی برگزار میکردیم و ما آماده بودیم و باز هم همین را میگیم که این چهاربینی الکی تجربه برای ما نشان داد که تاجیکستان
آماده است که دلخواه چاره‌بین‌های ورزشی سطح آسیا قاروی یا اینکه جهانی را در تاجیکستان برگزار کند. در همین شهری که به این زیبایی و به این سرعت در حال رشد و معاصر شدن هست، ورزشکاران 12 کشور همکنون در سبقت مردان زیر 23 سال به مسافه 130 کیلومتر در نبرد هستند. بعد از اینکه این نوارهای ما هم در شبکه‌های اینترنتی گذاشته شد، در زیر اون علاقه ما از نام شهروندان خارجی هم بسیار یک چی میگویند واکنش‌های مثبت را دیدیم و نوارهایی که نشان دادیم واقعا هم از شکوفایی پیشرفت کشور ما گواهی میدادند. وقتی که یک کار آغازش بسیار خوب و با موفقیت و زیبا است، مطمئن باشید انجامش هم به همین اندازه زیبا و شکوفا خواهد بود. به همین خاطر وقتی ما یک مسابقه در سطح بین المللی را در تاجیکستان برگزار میکنیم، ما علاقه نشان میدیم که ما یک دولتی واقعا هم قادر به برگزاری چاره‌بینی‌های حتی اگر ورزشی هم باشد هستیم. این توان را داریم و ما یک کشور در صلح و ثبات هستیم، یک کشور در حال پیشرفت هستیم. این برگزاری مسابقه بین المللی همین معنا را دارد. اوپا حالا کادر الشیر یکم سیم وظیفه اساسی ما این بود که مثلا ما همین چیزا باید پیشکش بیننده کنیم. برای ما وظیفه اولین درجه برای 5 نفر کارگردان یا 3 نفر کارگردانی که ما در اونجا بودیم، اولین درجه مدنیتی پیشکش نمودن همین چهاره‌بینی بود. ما باید هم ورزشگر رو میدیدیم، هم زیبایی شهرمون رو میدیدیم، هم یک نوع دولتمون رو معرفی میکردیم که مثلا در وطن ما میشود که ما چنین مسابقه رو برگزار کنیم و همین حسی مسئولیت ما رو مجبور کرد که با فکرم که همین کار رو ما با نیکی انجام دادیم. با فکر من بد نبود. روزهای اول مردم اگر ولسپیدران ها رو میدید و در هیجان میومد، روز دیگه حتما کوشش میکرد که با همون کامرا که در خودرو میرود با همون کامرا یک نوع دستافشانی کند و مثلا خودش رو در هم داخل ببیند. آخران روزهایی که تیم تاجیکستان صاحب جایزه شدن، یک احساسات مثال، چون که در چند روزی کارهای تشکیلی فکر ما در فقط هم تشکیلی و میمونداری مشکلات ها بود. روزهای آخران که تیم تاجیکستان هم جایزه گرفت، یک احساسات پای بود که وقتی بیرق تاجیکستان مثال بالا شد و گیمن تاجیکستان خوانده شد، یک احساسات بهت چقدر بود. واقعا میتوان گفت که ما در برابر اینکه یک مسابقه بین المللی رو اونجا برگزار کردیم، یک معرفی بسیار زیبایی هم از کشور انجام دادیم که تمام آسیا در تماشای آن بودن. به همین خاطر میتوانیم این رویداد رو هم از نظر ورزشی و هم از نظر معرفی کشور ما و هم از نظر اینکه مشتاقان و دوستداران این کشور در بیرون از تاجیکستان زیاد شوند و ساحه دیگری ما هم که همون گردشگری و یا جهانگردی است رشد کند. به همین خاطر میتوانیم این مسابقه یا این چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه را یکی از بهترین رویدادهای ورزشی امسال بگوییم، چون هم شکوه و شهامتش در سطح بین المللی بود و هم خود مسابقه بسیار در سطح عالی برگزار شد. ما با واسطه تشکیل کردن این چهاره‌بینی توانستیم فرهنگ ملی جمهوری تاجیکستان را معرفی کنیم. ما توانستیم نشان بدهیم که تاجیکستان یک کشوری صلح‌پرور است و ما باوری کامل داریم که در آینده مردم ما باز هم با ما کار میکنند و ما میتوانیم این سالمگردانی جامعه را در کشور طریق برگزار نمودن چهاره‌بینی ورزشی خوب به راه میمونیم. ما دیگر کوشش میکنیم که هر سال در هر خیل شکل‌های همین ورزش، یعنی که
ولسپیدرانی در شورو میشد، ولسپیدرانی در کوهستان میشد، ولسپیدرانی BMX میشد. هر یک ساله هر دو ساله موافق تقویم تشکیلات بین المللی یکی از اینا باید گذرانده شود. و مقصد است که ما باید با کمیته المپی کوریزیج کرده برای راحت گرفتن در اشتراک در مسابقه المپی جهانی حتما باید ورزشکاران تاجیکستان هم باشند و هم جای سبزوار گیرند. این یک صحیفه نو در تاریخ ورزشی کشور ما ثبت می شود و تا دوری‌های دور در خاطر اون نفرانی که سهم گذاشتند، در خاطر اون نفرانی که مثلا اشتراک کردند، در خاطر اون نفرانی که همین کار را انجام دادند نقش می‌بندند و می‌مانند.